أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ومن الناس واو اور من سے الناس لوگ اور لوگ مین یہاں بعض کے معنی میں بھی آتا ہے. ومین الناسی اور لوگوں میں سے کچھ یہاں کچھ ہم کریں گے اور کچھ لوگ ایسے ہیں من جو من کا معنی جو یقولو قالا یقولو سے ہے معنی کہنا. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من یقولو جو کہتے ہیں کہ آمنا کہ ہم ایمان لے آئے باللہ اللہ پر. یہ پر مانا یہ با کا معنی کیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر. وبال یوم الآخر واو میں نہ اور بل با یہاں وہی ساتھ یا پر کے معنی میں. الیوم دن کو کہتے ہیں آخر آخرت کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر. وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. اب یہاں واو اور کے معنی میں نہیں ہے, یہاں ہے حال کے معنی میں کہ حالانکہ ما وما ہم حالانکہ ما نہیں یہاں نہیں کے معنی میں ہے. حالانکہ نہیں ہے وہ ہم اشارہ ان لوگوں کی طرف یعنی الناس کی طرف بمؤمنین ایمان لانے والے. یہ والے جو ہیں یہ مومنین کا معنی بھی ہوتا ہے. حالانکہ
اگر لفظی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوگا اور نہیں ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ۔ اب جو محاورہ ترجمہ ہوگا محاورے والا، وہ ہوگا کہ حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وما ہم، حالانکہ نہیں ہیں وہ بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون، یخادعون خدا سے ہے مانا جھگڑا کرنا، وہ یا دھوکہ دینا، یہاں دھوکے کے معنی میں آئے گا، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنو واؤ اور الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون، حال یہاں بھی واؤ حال کے معنی میں، کہ حالانکہ ما یخدعون وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر، الا کا معنی مگر، انفس، انفس نفس کی جمع ہے، اپنی ذات کو کہتے ہیں، یعنی انسان یا جو بھی زید امر بکر، انفس یہ جمع ہے تو یہاں نفسوں کو یعنی اپنی ذاتوں کو، ہوم اشارہ ان لوگوں کی طرف ہی ہے جو دھوکہ دے رہے ہیں، کہ وما یخدعون کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، اپنی ذاتوں کو، وما اور یہ دھوکہ دیتے ہیں لیکن، وما اور یہاں بھی حال کے معنی میں، کہ حال یہ ہے کہ ما یعنی نہیں، یا شعورون وہ شعور رکھتے ہیں یعنی ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے، فی فی قلوبہم فی معنی میں، قلوب قلب کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں، ہم اشارہ ان لوگوں کی طرف جو دھوکہ دے رہے ہیں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض مرض ہے، فزادہ تو، فا میں نا پھر یا تو کے معنی میں، زیادہ میں نا بڑھانا، ہم ان کو، اللہ اللہ تعالیٰ مرضن مرض ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ بڑھاتا ہے ان کو، بڑھاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ مرض کے اعتبار سے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اب ہم کریں گے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ تعالیٰ اس مرض کو اور بڑھا دیتے ہیں، فزادہم زیادہ کر دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مرض کے اعتبار سے، یعنی اللہ ان کے مرض کو بڑھا دیتے ہیں، وَلَهُمْ واؤ اور لہم ان کے لیے، یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، ان کے لیے کے معنی میں عذاب عذاب ہے، علیم بہت دردناک، بیما یہ وجہ کے معنی میں آتے ہیں کہ ان کے لیے عذاب کیوں ہوگا، اس کی بیما، بیما اس وجہ سے کہ کانو کہ وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے یا جھٹلاتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وجہ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا نہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، وَإِذَا واو اور اذا میں نہ جب، قیل میں نے کہا جاتا ہے، لہم ان کو، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ لا تفسدو کہ نہ فساد مچاؤ، فی الارضی زمین میں، فی من میں، ارض زمین کو کہتے ہیں، فی الارضی زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں، انما کہ بات یہ ہے، انما کا معنی بات یہ ہے کہ نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، وہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہ فساد مچاؤ زمین میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا، الا میں نا خبردار، خبردار، انا بے شک، ہم وہ لوگ، ہم پھر اشارہ انہی کی طرف، ہم المفسدون یہی لوگ، خبردار بے شک یہی وہی ہیں، المفسدون فساد کرنے والے، ولیکن لا لیکن، لا یشعرون یہ شعور نہیں رکھتے، یعنی سمجھ نہیں رکھتے، یعنی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں لیکن یہ غلط ہے۔ وَإِذَا واؤ اور اذا میں نہ جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمینو کہ ایمان لے آؤ تم، کما کاف یہاں مثل کے معنی، مثال کے معنی میں، جیسا کہ مطلب جیسا کہ،
और जब कहा जाता है उनको कि तुम ईमान ले आओ, कमा जैसा कि आमना ईमान लाए हैं अन्नासु और लोग, यानी सहाबा कराम की तरफ इशारा है। तो कालू, तो वो आगे से कहते हैं, कालू, तो वो कहते हैं अनुमिनु, हमजा यहाँ सवालिया है, यानी क्या के माना में, कि क्या, नुमिनु हम ईमान ले आए, कमा जैसे, आमना ईमान लाए हैं, असुफहा बेवकूफ लोग, यानी बेवकूफ, वो उनको बेवकूफ कहते थे, कि जैसे ईमान लाए हैं बेवकूफ। अला, अल्लाह ताला फरमाते हैं खबरदार, इन्नहुम बेशक, यही हैं वो, असुफहा बेवकूफ, वलाकिन ला यालमून लेकिन ये जानते नहीं हैं, इल्म नहीं रखते। ये सारा मजमून वही है, वो 12-13 आयतों वाला। आज हम क्योंकि ज्यादा है तो सिर्फ तर्जमा करेंगे, तशरीह कल करेंगे इंशाल्लाह। व इज़ा, वाओ और इज़ा में ना जब, लकू, लकू में ना मुलाकात करना, अल्लवीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, और जब वो मुलाकात करते हैं या मिलते हैं ईमान वालों से, कालू तो कहते हैं कि आमन्ना, के हम मोमिन हैं, हम ईमान ला चुके हैं। व इज़ा, और जब, खलऊ खलवत इख्तियार करते हैं यानी अलैदगी में मिलते हैं, इला शयातीनहिम अपने शयातीन को, इसकी तशरीह आएगी, इला शयातीनहिम अपने शयातीन को यानी सरदारों को। तो कालू तो ये कहते हैं, उनको कहते हैं, इन्ना बेशक हम, मा मैंने साथ, कुम मैंने तुम्हारे, कि बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु, के हम तो, इन्नमा बात यह है कि नहनु हम, मुस्तहजिऊन मजाक करने वाले हैं, हम तो मजाक मजाक में उनके साथ मिलते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु के अल्लाह ताला, यस्तहजिउ अल्लाह भी अल्लाह भी मजाक उड़ाते हैं, बिहिम उनका, ये मजाक की तशरीह भी आएगी। वयमुद्दुहुम, और अल्लाह ताला ढील देते हैं, यमुद्दु यानी लंबा करते हैं, बढ़ाते हैं, मतलब ढील देना। वयमुद्दु, वाओ और यमुद्दु मोहलत देना, हम उनको, फी मन में तुगयान सरकशी, हिम इशारा उन लोगों की तरफ, और अल्लाह ताला ढील देते हैं उनकी सरकशी में, यामहून जिसमें वो बढ़ते जाते हैं। उलाइका, यही वही लोग हैं, ये वो लोग हैं, अल्लवीना वो लोग हैं, इश्तरऊ जिन्होंने खरीदा है, अज़लाला गुमराही को, बिल हुदा हिदायत के बदले में। ये बा का माना हम बदले में कर रहे हैं, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को खरीद लिया है हिदायत के बदले में, यानी हिदायत की जगह गुमराही खरीद ली है। फमा रबिहत, फमा, फा नतीजे के माना में है, तो, या फिर, मा में ना नहीं, रबिहत फायदा, फायदा देना, तो नहीं फायदा दिया, तिजारतुहुम उनकी तिजारत ने, तिजारत तिजारत है, हम इशारा उन लोगों की तरफ, यानी जो अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने खरीदा गुमराही को हिदायत के जगह, तो ये इस तिजारत ने उनको फायदा नहीं दिया। फमा रबिहत नहीं फायदा दिया, तिजारतुहुम उनकी तिजारत ने उनको, वमा कानू और नहीं है वो, मुहतदीन हिदायत पाने वाले। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, कि इनकी मिसाल, मसलुहुम मिसाल, हम इनकी, का, काफ यहाँ वही मिसाल के माने में, जैसे के माने में, इनकी मिसाल उस शख्स की मिसाल जैसी है। ये मसल का माना मिसाल, अल्लवी का माना वो शख्स, इनकी मिसाल उस शख्स की मिसाल जैसी है, कि अल्लवी इस्तौक़द नारा, के जिसने रोशन किया आग को, जिसने, इस्तौक़द का, इस्तौक़द रोशन करना, जिसने रोशन किया, नार में ना आग, के जिसने रोशन किया आग को,
फलम्मा, फा में ना फिर, लम्मा में ना जब, अज़ाअत में ना रोशन हो गया, मा वो, हौला जो इर्द गिर्द है, हु उस शख्स के, यानी जब इर्द गिर्द रोशनी हो गई। तो मिसाल इसकी उस शख्स की तरह है जिसने आग रोशन की, फलम्मा फिर जब उसने, आग ने, अज़ाअत रोशन कर दिया, माहौलहू उस शख्स के इर्द गिर्द के माहौल को, ज़हबल्लाहु तो अल्लाह ताला ले गए, बिनूरिहिम उनके नूर को, यानी अल्लाह ताला ने उनकी आग बुझा दी, या दूसरे माना में उनके आंखों की बिनाई चली गई, कि अल्लाह ताला ले गए उनके नूर को। वतरकहुम, और वातरका, वाओ और तारा का मैंने छोड़ दिया, होम इशारा उन लोगों को जिन्होंने आग रोशन की, और छोड़ दिया उनको अल्लाह ताला ने, फी मैंने में, जुलुमात जुल्मत की जमा है अंधेरे, फीज और छोड़ दिया उनको अंधेरों में, ला युबसिरून वो अब देख नहीं सकते। आगे तीन लफ्ज हैं, तीनों अलग-अलग माना है। सुम्मुन का माना है बहरे, बुकमुन का माना है गूंगे, उमयुन का माना अंधे। ये बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं। फ़हुम ला यरजऊन, फ़हुम, इफ़ा वही नतीजे का माना में कि ये अब, हम ये लोग, ला यरजून वापस लौटने वाले नहीं हैं। ला माना नहीं, यरजू माना रजू करना, यानी वापस आना, कि ये अब लौटने वाले नहीं हैं। औ कसय्यिबिन, या अब ये दूसरी मिसाल अल्लाह ताला, यहाँ पहली मिसाल थी, अब ये दूसरी मिसाल। औ का माना या, काफ का माना मिसाल, सय्यिब के वो जोर से बारिश बरसना, यानी तेज बारिश को कहते हैं। आओ का सय्यिब, या मिसाल ऐसे है जैसे बारिश, तेज बारिश हो, मिन में न से, असमाउ आसमान से, जैसे तेज बारिश बरस रही हो, बरसने वाली हो या बरस रही हो आसमान से, फी ही उसमें, यानी उस बारिश के बरसने में, जुलुमातिन अंधेरे हों, यानी बहुत अंधेरा जब छा जाता है, उसमें अंधेरे हैं। वरादुन, रात का माना गरज, वरादुन और उसमें गरज है, व बरकुन और बिजली है। यजआलून असाबियाहुम, यजालूना ये कर लेते हैं या डाल लेते हैं, असाबियाहुम, असाबे का माना उंगलियां, होम इशारा उन लोगों की तरफ, यानी यहाँ अपनी का माना में आएगा। ये वो कर लेते हैं, डाल लेते हैं अपनी उंगलियों को, फी मैना में, आजान में ना कान, उजुन की जमा है, वो डाल लेते हैं अपनी उंगलियों को अपने कानों में, फी आजानिम अपने कानों में, मिन में से, अस्सवाइक, ये साइक की जमा है, यानी वो जो बिजली का जो चमकने से जो कड़कना होता है, उसकी जो आवाज होती है उसको बोलते हैं। ये डाल लेते हैं अपनी उंगलियों को अपने कानों में बिजलियों के कड़कने की वजह से, हजर अल मौत, मौत के डर से, हजर मैंने डर, मौत में, के मौत के डर से बिजलियों की कड़क से अपनी उंगलियों को कानों में डाल लेते हैं। वल्लाहु और अल्लाह ताला, इहाता करने वाले हैं, यानी घेरने वाले हैं, इहाता करने वाले हैं, बिल काफिरीना काफरों का। यकादुल बरकु, करीब है, यकादु का माना करीब है, कि अलबर्क, कि ये बिजली जो कड़क रही है, यख्तफु ये उचक ले, अबसारहुम इनकी आंखों को, करीब है कि ये बिजली उचक ले इनकी आंखों को, कुल्लमा अज़ा अलहुम मशौफी, ये जब भी, कुल्लमा का माना जब भी अज़ा बिजली चमकती है, लहुम उनके लिए, मशौ ये चलना शुरू कर देते हैं, फी ही उसमें,
यानी बिजली की रोशनी में चलना शुरू कर देते हैं। वईदा, और जब अज़लमा, अंधेरा हो जाता है, अलैहिम, उन पर, कामू, तो ये रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। वलऊ शाह अल्लाहु, और वलऊ, और अगर, शाह, चाहें, अल्लाहु, अल्लाह ताला, लज़हबा, लाम अलबत्ता के माने में, अगर चाहें अल्लाह ताला तो अलबत्ता ले जाएं, ज़हाबा का माना ले जाना, तो अलबत्ता ले जाएं अल्लाह ताला उनकी, उनके कान, समइहिम, सम कान को कहते हैं, हिम इशारा उन लोगों की तरफ, तो अल्लाह ताला ले जाएं उनके कान, व अबसारिहिम, और उनकी आंखें, इन्नल्लाह, इन्ना मैना बेशक, अल्लाह ताला, अला कुल्ली, अला मैना पर, कुल्ली मैना हर एक, शै इन मैना चीज, के बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कदीरुन कादिर हैं। जैसा कि पहले हम जान चुके हैं कि सूरह बकरा के शुरू में कुरान करीम का शक और शुबे से बालातर होना बयान करने के बाद 20 आयतों में उसके मानने वालों और ना मानने वालों के हालात का जिक्र किया गया है। शुरू वाली 5 आयतों में मानने वालों का जिक्र था, और वो मुत्तकीन के उन्वान से था कि तकवे वाले। फिर उसके बाद 2 आयतें आई पिछले रुकू की एंड वाली, जिसमें ऐसे ना मानने वालों का जिक्र था जो खुले तौर पर कुरान का इनकार करते थे। अब ये वाला जो रुकू है, इन इसमें 13 आयतें हैं। इन 13 आयतों में ऐसे मुनकिरीन और कुफार का जिक्र है जो ज़ाहरी तौर पे अपने आप को मुसलमान कहते थे, लेकिन हकीकत में मोमिन नहीं थे। इन लोगों का नाम कुरान ने मुनाफिकीन रखा है। तो इन आयत में से पहली 2 आयतों में वमिन अन्नासी मन यक़ूल और युखादिउन अल्लाह, इन 2 आयतों में मुनाफिकीन के मुताल्लिक़ फरमाया कि लोगों में से बाद ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, हालांकि वो बिल्कुल ईमान वाले नहीं हैं, बल्कि वो चालबाजी करते हैं अल्लाह से और उन लोगों से जो ईमान ला चुके हैं। और वाकई में ये किसी के साथ भी, हालांकि हकीकत में ये किसी के साथ चालबाजी नहीं करते सिवाय अपने ज़ात के, और ये इसका शऊर नहीं रखते। इसमें उनके ईमान के दावे को गलत और झूठ करार दिया गया है, और ये कि इनका दावा जो है ये महज धोखा है। ये जाहिर है कि अल्लाह ताला को तो ये धोखा नहीं दे सकते, और गालबन ये लोग भी ऐसा नहीं समझते होंगे कि हम अल्लाह ताला को धोखा दे सकते हैं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ जो उनकी चालबाजी को एक हैसियत से अल्लाह ताला के साथ चालबाजी करार देकर फरमाया गया कि ये लोग अल्लाह ताला के साथ चालबाजी करते हैं। इसीलिए इसका नतीजा ये बतलाया गया कि ये बेवकूफ़ अपने सिवा किसी के साथ चालबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि अल्लाह जल्ल शानुहु तो हर धोखे और फरेब से बालातर हैं ही, और अल्लाह के रसूल और मोमिन भी अल्लाह की वही की वजह से हर धोखे और फरेब से महफूज हो जाते हैं, कोई नुकसान उनको नहीं पहुंचता। अलबत्ता इनके धोखे और फरेब का वबाल दुनिया और आखिरत में खुद इन्हीं पर पड़ता है। फिर तीसरी आयत में फरमाया कि इनके दिलों में बड़ा मरज है, फी कुलूबिहिम मरजुन, कि इनके दिलों में बड़ा मरज है। तो अल्लाह ने बढ़ा दिया इनके मरज को। मरज बीमारी, मरज और बीमारी उस कैफियत को कहते हैं जिसमें इंसान अपने एतदाल जो मुनासिब यानी दरमियाने दर्जे के हर चीज़ जो है वो चल रही होती है, वो उससे निकल जाता है और उसके कामों में खलल पैदा हो जाता है, जिसका नतीजा एंड अगर हो जाए तो वो हलाकत और मौत होता है। कुरान और हदीस की इस्लाह में उन नफसानी कैफियत को भी मर्ज कहा जाता है जो इंसान के नफ्स के कमाल में खलल अंदाज हों, जिनकी वजह से इंसान अपने इंसानी आमाल से महरूम होता चला जाए, जिसका आखिरी नतीजा जो होता है वो रूहानी तौर पर मौत और हलाकत होती है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि दिलों के अमराज जो होते हैं ये नफसानी ख्वाहिशात की ताबेदारी से पैदा होते हैं। जैसे इंसान के बदन के जो अमराज होते हैं
وہ انسان کے اعضاء کی بے اعتدالی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے دلوں میں مخفی جو چھپا ہوا کفر تھا اس کو مرض فرمایا گیا ہے، جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بہت بڑا مرض ہے۔ روحانی مرض ہونا تو ظاہری بات ہے ہی، کہ اول تو اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کی ناشکری کرنا اور اس کے احکام سے سرکشی کرنا، جس کا نام کفر ہے، یہ خود روح، انسانی روح کے لیے سب سے بڑا مرض ہے اور انسانی شرافت کے لیے بدترین داغ ہے۔ دوسرے دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر اس کو چھپاتے رہنا اور اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کی بھی جرت نہ کرنا، یہ دوسری بیماری ہے اور یہ بھی روح کا بہت بڑا مرض ہے۔ نفاق کا جسمانی مرض ہونا اس بنا پر ہے کہ منافق کے دل میں ہمیشہ یہ کھٹکا رہتا ہے کہ کہیں میرا اصلی حال کھل کر ان کے سامنے نہ آ جائے۔ وہ دن رات اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ دن رات اس کا اس بات کی فکر میں رہنا یہ خود ایک جسمانی مرض ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ حسد کی شکل میں ہوتا ہے، کہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر منافق کو جلن ہوتی ہے، لیکن وہ مسکین اپنے دل کی سوزش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب ان کے جسمانی مرض بھی بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ترقی دینی ہے اور ہر وقت یہ اس ترقی کے مشاہدے کرتے رہتے ہیں، لہذا ان کا مرض بڑھتا ہی رہتا ہے۔ پھر آگے چوتھی اور پانچویں آیتوں میں منافقین کا ایک مغالطہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم نے واضح بیان کر دیا کہ فساد اور اصلاح جو ہے یہ زبانی دعووں پر نہیں ہوتے، ورنہ کوئی چور ڈاکو بھی کبھی اپنے آپ کو مفسد یعنی فساد کرنے والا کہتا ہے؟ وہ تو کبھی نہیں کہتا، بلکہ اس کا دار و مدار اس کام پر ہے جو کیا جا رہا ہے، کہ وہ فساد ہے یا نہیں۔ تو وہ کام کرنے والے کو فسادی ہی کہیں گے، چاہے اس کی فساد کی نیت نہ بھی ہو۔ چھٹی آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا کہ آمنو کما آمن الناس، کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ۔ اس میں ناس یعنی لوگوں سے مراد، م- مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو قرآن کے نازل ہونے کے وقت ایمان لائے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو۔ جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے، اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہلائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک معیار اور کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہوگا اس کو شرعی طور پر ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ اس کے برخلاف کوئی عقیدہ اور عمل اگر ظاہر میں چاہے کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک اس سے ہٹ کر کوئی ایمان معتبر نہیں ہے۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو سفہا یعنی بے وقوف کہا، اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ جو ان کو صحیح رستہ بتلایا اس کو بے وقوف اور جاہل قرار دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے بتلایا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ ساتویں آیت میں منافقین کے نفاق اور دو رخی پالیسی کا اس طرح ذکر کیا کہ جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن اور مسلمان ہو گئے ہیں، اور جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھی ہیں اور تمہاری قوم کے ہی فرد ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ تو ہم بطور مذاق کے ان کے ساتھ ملے ہیں، یعنی ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ملتے ہیں۔ پھر آگے آٹھویں آیت میں ان کی اس احمقانہ گفتگو کا جو ہے وہ جواب ہے کہ یہ بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف بناتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ خود بیوقوف بن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم یعنی بردباری اور کرم سے ان کو ڈھیل دے کر خود انہی کے
मजाक का सामान कर दिया है कि ज़ाहिर में किसी अजाब के ना आने से वो और गफलत में पड़ गए और अपनी सरकशी में बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि उनका जुर्म और संगीन हो गया। फिर ये इनको अचानक पकड़ लिया जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से ये अमल चूंकि उनके मजाक के जवाब में था, इसलिए इस अमल को भी मजाक से ताबीर कर दिया गया। यानी कि जो अल्लाह ताला मजाक करते हैं वो अल्लाह ताला वैसे मजाक नहीं, उनके मजाक के मुकाबले में उन्हीं अल्फाज से अल्लाह ताला ने अपनी तदबीर को बयान कर दिया। 9वीं आयत में मुनाफिकीन के उस हाल का जिक्र है कि इन्होंने इस्लाम को करीब से देखा, उसका जायका भी चखा, और कुफर में तो पहले से ही मुब्तला थे। फिर कुफर और इस्लाम दोनों को देखने और समझने के बाद उन्होंने अपनी जलील दुनियावी अगराज की खातिर इस्लाम के बदले में कुफर ही को तरजीह दी। उनके इस अमल को कुरान करीम ने तिजारत का नाम दिया है, कि ये बतलाया कि इन लोगों का जो तिजारत का तरीका, इनको इसका सलीका नहीं आया कि बेहतरीन कीमती चीज़ यानी ईमान को छोड़कर तकलीफ दे चीज़ कुफर को खरीद लिया है। फिर आखिरी 4 आयतों में मुनाफिकीन के हाल की 2 मिसालें देकर इसका काबिल नफरत होना बयान फरमाया। 2 मिसालें इस बिना पर दी गई कि मुनाफिकीन में 2 तरह के आदमी थे। एक वो जो अपने कुफर में बिल्कुल पुख्ता थे, ईमान का इजहार सिर्फ दुनियावी मसलहत की वजह से करते थे, ईमान और इस्लाम से उनका कोई वास्ता नहीं था। दूसरे कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस्लाम की हक्कानियत से मुतासर होकर कभी कभी सच्चे मुसलमान होने का इरादा भी कर लेते थे, लेकिन फिर दुनियावी अगराज के सामने आकर उनको दुनियावी अगराज की वजह से वो इरादे से रुक जाते थे। इस तरह वो एक तजब्जुब और तरद्दुद की हालत में यानी मखमसे में रहते थे। इसी मजमून के ज़िमन में उन जालमों को ये तंबीह भी कर दी गई कि वो सब के सब अल्लाह ताला के इहाता कुदरत से बाहर नहीं हैं, हर वक़्त हर हाल में हलाक भी कर सकते हैं अल्लाह ताला उनको, और उनकी बिनाई और सुनवाई यानी देखने और सुनने की ताकतें भी अल्लाह ताला सलब कर सकते हैं।